بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد الذي بعثه ربه للعرب والعجم أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد الأحبة الكرام، حيا الله هذه الوجوه الكريمة ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله، سائلين الله تعالى أن يجعل مجلسنا مجلس رحمة وبركة، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. في هذا اللقاء إن شاء الله من باب التوعية والترابط، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، نلتقي نتعرف سويا ماذا يحدث في السودان. إن شاء الله قبل البداية نستفتح بالذي هو خير بآيات من القرآن الكريم مع الأستاذ محمد كريم، نسأل الله أن يفتح له من فتوح العارفين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم. ماذا يحدث في السودان؟ سؤال كبير والإجابة صعبة. السودان طبعا بلد شقيق عزيز غال، شعبه شعب كريم معطاء، وتاريخه تاريخ عريق. والسودان هو جزء من قلب الأمة الإسلامية، ويمثل عمقا استراتيجيا بين العالم الإسلامي العربي والعالم الإفريقي والشعوب الإفريقية. والسودان يعني سبحان الله يتميز قبل انفصاله عنده 9 دول جوار، وهذه ثروة، يعني أمر غالبا يكون أمر إيجابي. 9 دول جوار، ولا 8 دول قبل انفصال الجنوب: ليبيا ومصر، البحر الأحمر، اثيوبيا، كينيا، اريتريا، الكونغو، اوغندا، تشاد،
أفريقيا الوسطى، كل هذه الدول هي إيه؟ هي جوار للسودان. وهذا طبعا يمثل تبادل تجاري، تنوع ثقافي، تعاون من وجوه مختلفة، إيجابيات كثيرة لتعدد دول الجوار. وهذا طبعا ممكن يكون أمور سلبية وحروب ومشاكل، وهذا كله يرجع لمدى استقرار الدولة وترابط شعبها وقوتها الداخلية. هذا كله يؤثر على العلاقات وعلى دول الجوار. ولذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص أول ما هاجر إلى المدينة أول شيء فعله هو إيه؟ إنه بعد بناء المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار، هو تحصين المجتمع من الداخل، تحصين الدولة من الداخل. كلما كان المجتمع قوي من الداخل مترابط يستعصي على الأعداء. إن شاء الله ماذا يحدث في السودان؟ هذا سؤال كبير كما قلنا. إن شاء الله يطوف بنا حوله الإجابة على هذا السؤال أخونا الكريم الأخ مصطفى صابون، وهو طبعا يعني خبير في هذا المجال وهو سياسي مخضرم. إن شاء الله ربنا يفتح عليه وينور لنا الطريق ويعطينا لمحة ماذا يحدث في السودان وما هو واجبنا تجاه إخواننا في السودان. نسأل الله تعالى أن يفتح لهم فتوح العارفين ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme le chef l'a si bien dit, la conférence est de temps, mais c'est pas une conférence en tant que telle, mais c'est une rencontre d'échange intraculturel et on a choisi le cas du Soudan. Alors, c'est ça que le chef a déjà fait dans l'introduction. Je vais aller directement au but, c'est-à-dire nous allons partager cette connaissance ensemble. Et il y aura une interaction aussi de tout le monde et qu'on va bénéficier mutuellement de connaissance de chacun d'entre nous ici. Et ça, je pense que c'est un début qu'on va faire pour le Soudan, on va faire aussi pour d'autres pays, Inch'Allah. Donc, sur d'autres pays, d'autres frères ont des connaissances spécifiques sur d'autres pays. On va analyser ça dans le parti. Inch'Allah. Donc, le cas du Soudan, je vais vous faire grâce de la géographie, le chef l'a fait brièvement. La réalité de ce qui se passe au Soudan aujourd'hui est celle d'une guerre totale qui a plongé d'ailleurs le pays dans la pire crise humanitaire et de déplacement au monde. Je fais bien mon mot, au monde. Avec des millions de civils pris au piège entre les forces armées soudanaises et paramilitaires de forces d'intervention rapide, dirigées par l'UMIT. Les violences, les famines, l'effondrement des services de santé et les déplacements massifs redessinent tragiquement la vie quotidienne des Soudanais. Ce qui fait que le système, si on dit que le système s'est effondré, vraiment le système soudanais s'est effondré. Et le Soudan, si nous lançons un coup d'œil rétrospectif sur la trajectoire de ce pays, c'est une très grande nation. Et aujourd'hui, malheureusement, à cause de cette division, même à titre d'exemple, la faculté de médecine, qui fait vraiment la beauté du Soudan et qui aide aussi les gens de la sous-région pour aller se soigner à l'époque, a été déplacée à Kigali, au Rwanda. Ce qui fait que tous les étudiants qui sont inscrits en médecine durant cette période se trouvent aujourd'hui ailleurs, au Kigali. Vous pouvez comprendre aisément la souffrance de ce peuple. Comprendre la situation actuelle au Soudan, c'est-à-dire une guerre qui dure depuis avril 2023. Ça, c'est le plus proche. C'est un peu plus en profondeur, je vais revenir là-dessus.
Le conflit oppose, c'est-à-dire les forces armées soudanaises, comme je disais tantôt, dirigées par Abdel Fattah al-Burhan, les forces de soutien rapide, dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, qui est connu par le nom de Hemeti. Ce qui avait commencé comme une lutte de pouvoir entre deux généraux est devenu une guerre nationale avec des combats dans Khartoum, Darfour, Kordofan et d'autres régions. Une violence extrême. Cette violence, comme je le disais tantôt, n'est jamais vue. Les organisations internationales documentent à travers des exécutions sommaires, violences sexuelles massives, nettoyage ethnique notamment au Darfour, attaques contre les hôpitaux en violation du droit humanitaire. Et tout ça au vu et au su de tout le monde. Certaines zones comme El Fasher sont décrites comme des scènes de crimes, tant les atrocités sont nombreuses. Il y a beaucoup de manuscrits, beaucoup de fonctionnaires des ONG qui ont fait ce travail. Si vous allez en profondeur, parce que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'aller vraiment en profondeur, mais les frères au Soudan souffrent. C'est-à-dire la plus grande crise de déplacement au monde, comme je disais, une personne sur trois a été déplacée à l'intérieur ou hors du pays. Donc plus de 12 600 millions de personnes ont fui leur foyer. Alors tout ça, au vu aussi, comme le chef de la CID mentionné tantôt, le Soudan est entouré par plusieurs pays. Et ce pays, au lieu de mettre l'emphase sur la culture africaine, de réconcilier les deux frères qui sont en train de se déchirer, ils sont là et puis ils tirent la ficelle, ou bien ils vont se pencher de l'un vers l'un ou vers l'autre, et le pays est en train de se désintégrer. Le pays voisin comme le Tchad, le Soudan du Sud, Égypte, Éthiopie, Érythrée, accueillent des millions de réfugiés aujourd'hui sur leur sol. Et malheureusement, ces réfugiés, lorsqu'on fait des reportages dans ce pays que je viens de citer ici, ils souffrent. C'est des musulmans, et ils font des vagabondages, vous me permettez le terme, des vagabondages sexuels pour survivre. Par manque de moyens. Et puis c'est des gens qui ont des cultures, et le Soudan, soit dit en passant, est un pays fortement scolarisé. Une crise humanitaire catastrophique, c'est-à-dire 21,2 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire sévère. Les zones du Darfour et du Kordofan sont proches de la famine. Le système de santé est au bord de l'effondrement. Choléra, dengue, malnutrition aiguë. Donc, tous ces mots, on le trouve aujourd'hui malheureusement au Soudan, mais je dis encore une fois de plus, au vu et au su de tout le monde. L'aide ne vient pas. Ils n'ont pas d'aide. Et c'est déplorable. Une guerre qui redessine le pays. Donc en 2025, les lignes de front ont beaucoup bougé. Les forces d'intervention rapide ont repris des zones stratégiques, c'est-à-dire dans Kordofan, et pris des infrastructures pétrolières. Et les forces gouvernementales ont pris des zones stratégiques comme Oued Madani et l'aéroport de Khartoum. Donc le risque d'une partition de facto du pays est de plus en plus évoqué. Et si nous lançons un coup de rétrospective sur le plan géographique du Soudan, le Soudan est un des grands pays sur le plan géographique en Afrique. Et dans les années 70, il y a un plan qui a été mis en place par les impérialistes en prenant le Congo RDC. Congo RDC aussi en matière de superficie, c'est un grand territoire. Et le Soudan, à l'époque avant la partition avec le Soudan du Sud. Et c'était au tribunal des Nations Unies. Ils ont demandé, c'est-à-dire la partie de louer une partie du Congo, soit du Congo RDC ou bien une partie du Soudan, pour créer un nouveau État pour les Falachas. C'est-à-dire les Juifs noirs, qui majoritairement sont des Éthiopiens,
ils partent, ils émigrent souvent en Israël. Alors donc là, Israël, dans son plan machiavélique, comme ce qu'ils sont en train de faire en Palestine, ils veulent créer un nouveau État pour les Juifs noirs, les Falachas. Donc là, ils ont demandé à Mobutu, le président à l'époque du Zaïre, ils ont demandé s'ils peuvent leur louer le Nord Kivu qui fait aujourd'hui l'actualité, c'est-à-dire il y a des conflits interminables dans ce secteur jusqu'à aujourd'hui. Donc l'origine de ces plans-là qui continuent, ils veulent avoir un État pour ce groupe des Falachas. Alors Mobutu à l'époque, le Zaïre, il a refusé. Il a dit non, il est hors de question de vous louer ça, parce qu'il veut louer pour 90 ans. Donc il veut rentrer 90 ans pour rester indéterminé. Ils ont essayé avec le Soudan. Donc, comme à l'époque il y avait la guerre, et puis comme l'Égypte était à côté, et puis ça a tabousé un peu, ils ont orienté leur vision sur le Congo RDC. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont réussi pour le Soudan, la partition avec le Soudan du Sud. Ce qui fait que maintenant, ils ont réussi cette partition, le Soudan du Sud, qui faisait partie intégrante du Soudan à l'époque, s'est décidé de devenir un État indépendant. Alors, John Garang, qui était là au départ, lui, il voulait un État fédéraliste. Il voulait un État fédéral. Alors là, ça ne répond pas à leurs exigences. Il a été liquidé. Allahu A'lam, comment, mais il a été liquidé. Et après, ils ont atteint leur objectif. Donc, tout ça, c'est un plan. Si aujourd'hui, le conflit perdure, soit au Soudan, un peu partout, il y a un plan machiavélique derrière, qui est un peu plus profond. En résumé, c'est-à-dire le Soudan vit l'une des pires crises humanitaires du XXIe siècle. C'est-à-dire une guerre brutale entre deux factions militaires, des millions de civils déplacés, des violences massives et ciblées, un effondrement total de services essentiels, comme je vous ai dit tantôt, une famine imminente, une indifférence internationale alarmante. Donc, tout ça, c'est les intérêts pécunier qui prend le dessus. Parce qu'il y a le pétrole, il y a aussi l'or qui rentre en ligne de compte. Donc les pays voisins, les impérialistes, les autres, ils viennent, c'est pas pour le beau yeux des Soudanais. Alors comme dit l'autre, diviser pour mieux régner. Ils ont pris deux frères qui disent, les deux, ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et ils se battent, ils s'entretuent au vu ou au sud de tout le monde. Les origines profondes du conflit au Soudan, je vais vous entretenir un peu là-dessus, un État construit sur des fractures historiques. Depuis l'indépendance en 1956, le Soudan est marqué par une centralisation du pouvoir partout. Là aussi, c'est un des ingrédients qui alimente le conflit actuel. C'est-à-dire tout a été centralisé au niveau des partout. Des régions marginalisées, c'est-à-dire Darfour, Kordofan, Nil Bleu et même Soudan du Sud, a été marginalisé par le gouvernement central. Ce qui fait, c'est ça qui a amené les gens, chacun dit, écoute, si vous ne donnez pas le pouvoir, on demande la partition. Et là, maintenant, les impérialistes derrière, ils les poussent, ils leur donnent les moyens appropriés, et puis, ils demandent la partition, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est le Darfour. Ils ont réussi à diviser le Soudan pour qu'il y ait maintenant le Soudan du Sud. Ils veulent maintenant encore une autre division pour qu'il y ait Darfour, au niveau des Darfour. Le rôle du régime d'Omar al-Béchir dans ce conflit. Comme je disais, bon, les fractures ont nourri plusieurs guerres civiles, dont celle qui a mené justement l'indépendance du Soudan du Sud, c'était en 2011. Et le Soudan du Sud, c'est parti de... Donc, Omar el-Béchir a gouverné pendant 30 ans. 30 ans du pouvoir, sans partage. Il s'est appuyé sur l'armée régulière. Et des milices locales, dont les Janjaweed, ancêtres de forces d'intervention rapide aujourd'hui. Donc, Omar el-Béchir, il a mis ce truc en place pour combattre les gens de Darfour et autres. Il a créé ces milices. Et aujourd'hui, ces milices sont retournées contre le pays. Hemeti a été créé, c'est-à-dire une force d'intervention rapide a été créée par Omar el-Béchir pour la continuité de Janjaweed. Et aujourd'hui, au moment où eux-mêmes, ils ont retourné leur arme contre el-Béchir avec le Burhan. Et après, ils se sont rentrés dedans.
Pour se maintenir au pouvoir, il a armé certaines tribus contre d'autres. Utilisé les milices pour réprimer les rébellions, notamment au Darfour. Créer un système où les armes et la violence étaient des outils politiques. Cette stratégie a sémé les graines de chaos actuel. Bon, la naissance de forces d'intervention rapide dirigées par Mehdi. C'est une milice devenue une armée parallèle. C'est une milice au départ, mais qui est devenue une armée parallèle à l'armée régulière. Donc, en 2013, Béchir transforme les milices janjaouides en une force officielle. Les forces de soutien rapide, dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, deviennent une force militaire autonome. Parce que il est devenu extrêmement, ce milice est devenu extrêmement riche, parce qu'il contrôle les zones aurifères. L'or et dans leur secteur, alors, ils sont devenus extrêmement riches, grâce au contrôle de mines d'or. Et en même temps, ils sont devenus influents grâce à ces liens avec des puissances étrangères, comme l'Émirat arabe Unis. Donc, avec l'or, vous comprenez aisément qu'ils ont fait le lien avec l'Émirat. Ils sont devenus le fournisseur de l'Émirat arabe Unis. Aujourd'hui, c'est un des soutiens inconditionnels des forces d'intervention rapide des Émirats arabes unis. Alors qu'ils devaient faire le contraire. Ce sont, comme je disais tantôt, ce sont deux frères qui se battent, et c'est la population qui paye le prix, les filles, les enfants, les vieillards qui payent le prix. Au lieu de les réconcilier, on donne des armes à l'autre pour qu'ils s'entretuent, au plus pour avoir l'or. Et qu'on oublie, on naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Et alors, on sait très bien que, à Maman Allah, on a des comptes à rendre. Un jour, devant Dieu, on va rendre des comptes. Et on dit souvent, ceux qui se taisent aussi devant l'injustice. On est en train de voir cette injustice, mais il ne faut pas négliger, même nous qui sommes ici, il ne faut pas négliger la force que nous avons, même à travers nos écrits, à travers nos paroles. Dieu seul sait. Au moins, on a propagé la parole, la manifestation, ou bien à travers n'importe quoi pour arrêter ce qui se passe, ou même demander à nos députés ici de réconcilier deux frères qui sont en train de se battre. Nous avons une opportunité. C'est le lieu de me reprocher à moi-même. C'est pas le fait d'avoir seulement le passeport canadien. Alors, ma voix, lorsque le député il veut avoir ma vote pour être élu, mais en retour, c'est pas mon pays respectif, mais voilà, il y a un pays qui est en train de s'en déchirer. De convoquer-les, et puis mettre en place un mécanisme de réconciliation. C'est un projet noble, et notre religion nous recommande fortement. Et Allah Azza wa Jalla même, il a dit, si vous voulez réconcilier deux personnes qui se chicanent, que ce soit dans ta famille biologique, ou bien famille élargie, ou bien même, le fait même là, il a dit Muhammad Rasulullah, cette famille, c'est la plus haute famille qui peut nous réunir. Alors, Dieu a dit, moi je serai avec vous. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas cette médiation. Et ça, on le sait. Si on ne le fait pas pour Yuraounanas, ou bien tu le fais sincèrement, Dieu a dit, je vais être avec toi pour réconcilier. Si tu veux le faire pour que les gens ne disent pas que Filan a fait, je vais être avec toi et tu vas réussir. Et ça, on le sait, on ne le fait pas. Et c'est le lieu de rappeler à chacun, en commençant par moi. On a tous des réseaux, on a tous des contacts. Les frères au Soudan, ils souffrent à cause d'un oui ou un non, à cause de politiques, d'appartenance ethnique. On est en train de s'entre-déchirer. Peut-être que la solution, nous pouvons l'avoir. Donc, tout ce que moi j'essaie de dire, c'est des informations que vous aussi vous avez, mais je le dis pour qu'on partage ces informations ensemble. Cette montée en puissance crée une rivalité directe avec l'armée régulière, c'est-à-dire les forces d'intervention rapide et l'armée régulière. Donc, la révolution de 2019, le début de la confrontation. En 2019, un soulèvement populaire renverse Béchir, Omar al-Béchir. Un gouvernement civil militaire transitoire est formé. Mais l'armée, dirigée par Burhan, et les forces d'intervention rapide dirigées par Mehdi, refusent réellement de céder le pouvoir aux civils. Donc au départ, comment ils ont fait les putsch? Ils leur avaient demandé de remettre le pouvoir aux civils, organiser des élections libres et transparentes, et remettre le pouvoir aux civils. Ils l'ont pas fait.
L'étincelle, c'est-à-dire la question de l'intégration de forces d'intervention rapide. En 2023, un accord prévoyait d'intégrer les forces d'intervention rapide dans l'armée nationale. Les désaccords portaient sur le calendrier. Donc, Bourhan voulait 2 ans. Hemiti voulait 10 ans. Il disait, mais écoute, pour rentrer, il demande Hemiti, il propose 10 ans. Alors, Bourhan, il a dit non, on vous donne 2 ans. D'intégrer, c'est-à-dire l'armée régulière. Le commandement qui serait aussi au-dessus de qui. Donc, le désaccord portait aussi sur ce point. Le troisième désaccord, c'est le qui, c'est-à-dire le contrôle des ressources hors frontières et commerce. Qui va diriger les deux? Ça, c'est le chicane entre les deux. La question a été posée. Ils n'ont pas trouvé les solutions. Les forces d'intervention rapide craignent de perdre leur autonomie. L'armée craint une milice trop puissante pour être absorbée. Le 15 avril 2023, le combat éclate à Khartoum. Donc plus précisément le 15 avril 2023, le combat éclate à Khartoum. La rivalité personnelle devient une guerre nationale qui continue jusqu'aujourd'hui. En résumé, la guerre a éclaté, c'est-à-dire le conflit actuel est le résultat de décennies de marginalisation et de conflits régionaux. Un régime autoritaire, la création d'une force paramilitaire devenue trop puissante, dirigée par l'Unité, et avec ses alliés étrangers. Une transition politique mal gérée après la révolution de 2019. Une lutte de pouvoir direct entre 2 hommes, Bourhan et Hemiti. Les grands enjeux géopolitiques de ce conflit tournent autour de l'or qui est contrôlé en grande partie par les forces d'intervention rapide dirigées par Hemiti. Et il possède aussi des terres agricoles convoitées. Possède aussi des routes commerciales vers la mer Rouge. Et possède aussi des ressources pétrolières, surtout dans le sud. Bon. Ces richesses attirent les Émirats arabes unis, liés aux forces d'intervention rapide. L'Égypte, proche de l'armée soudanaise. Donc, les acteurs privés et les réseaux de contrebande. La mer Rouge est un espace stratégique mondial. Le Soudan borde la mer Rouge, un corridor essentiel pour le commerce mondial. Les routes énergétiques, les bases militaires étrangères, donc vous pouvez comprendre aisément l'engouement des forces étrangères sur le Soudan. Donc plusieurs puissances veulent y renforcer leur influence. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, les États-Unis, Russie, qui négocient en ce moment une base navale à Port-Soudan. Donc le chaos soudanais menace, autant pour moi, l'équilibre de toute la région. La rivalité entre puissances régionales, le conflit reflète cette rivalité plus large. Émirats arabes unis versus Égypte, en matière d'eau, c'est-à-dire ils obtiennent le soutien des forces d'intervention rapide dirigées par l'Unité pour sécuriser leurs intérêts économiques et militaires. L'Égypte soutient l'armée soudanaise, c'est historique, pour éviter un voisin instable et affaiblir l'influence émiratie. L'Arabie Saoudite, elle tente de jouer un rôle de médiateur pour stabiliser la mer Rouge. Donc chacun vient, pas nécessairement avec un intérêt préétabli. L'Éthiopie, elle surveille le conflit de près car il influence le barrage de la Renaissance, le barrage que l'Éthiopie vient de diriger. Les tensions frontalières avec le Soudan. La présence croissante de la Russie. La Russie cherche une base navale sur la mer Rouge, un accès aux ressources minières, une influence militaire via les sociétés privées comme Wagner et autres. Donc tous ces gens-là, ils viennent là-bas pas pour aux yeux de la population. D'ailleurs, la population soudanaise, même au Soudan, n'existe plus. Ils sont tous déjà partis. D'autres sont morts
et d'autres qui ont perdu leurs parents sur place, qui n'arrivent pas à faire leur deuil. Le pays n'existe plus. Il existe moins de nom. Mais, soit dit en passant, au moins c'est comme si une grande nation. On voit aujourd'hui même avec ce qui se passe avec le championnat Coupe d'Afrique des Nations. Parmi les 54 pays, le Soudan était présent, il était qualifié. Malgré la période difficile que le Soudan traverse, ils ont réussi à qualifier leur équipe pour le championnat pour la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, il vient d'être éliminé, mais pour vous mentionner que le Soudan est une des grandes nations en Afrique. Les conséquences régionales. Un risque d'embrassement. Le conflit menace le Tchad, déjà fragile, le Soudan du Sud, dépendant du pipeline soudanais, parce que ça a des effets collatéraux. Ils payent ces effets collatéraux. Par exemple, le Tchad est un voisin direct. Le Soudan du Sud est un pays enclavé. Ils ont eu leur indépendance, mais c'est un pays enclavé, mais le pétrole se trouve chez eux. Mais le pipeline est obligé, c'est-à-dire le pipeline passe jusqu'à la mer, ça traverse le Khartoum. Donc ils sont obligés d'avoir une paix durable au Soudan pour faire passer leur pétrole. L'Éthiopie en crise interne. La Centrafrique où circulent armes et milices. Centrafrique aussi parce que le Wagner, c'est un des pays voisins aussi au Soudan. Donc c'est un pays aussi instable et puis le Wagner siège en Afrique. Le Soudan est au cœur d'une zone déjà instable. Son effondrement peut provoquer un effet domino. Donc la crise humanitaire comme enjeu géopolitique. Avec plus de 12 millions de déplacés, la crise déstabilise les pays voisins. C'est vrai que ces pays, au nom de l'humanisme, ont ouvert leurs frontières pour accueillir ces réfugiés parce que l'hospitalité africaine oblige aussi. Mais ces pays ont aussi leur réalité. Ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins réels de cette population. Ça crée aussi des tensions ethniques transfrontalières. Mais la pression sur les organisations internationales, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les États-Unis viennent de retirer tout le financement qu'ils donnaient aux organisations internationales. Donc ça risque d'avoir aussi un impact direct sur le plan des réfugiés ou pour les réfugiés soudanais. Donc en résumé de cet enjeu géopolitique du conflit est alimenté par la lutte pour les ressources, comme je disais, par le pétrole, le route commerciale, la compétence pour le contrôle de la mer Rouge, les rivalités régionales, l'influence croissante de la Russie, le risque d'extension du conflit à toute la région, une crise humanitaire qui devient un enjeu stratégique. Bon. Maintenant, on va aborder un peu sur la chronologie du conflit au Soudan, entre 2019 et 2025. 2019, chute du président Omar el-Béchir. Vous le savez très bien, c'est des prétextes qui disent qu'à cause de l'augmentation du prix du pain, il y a une manifestation et puis ça a occasionné son départ. Mais la raison est tout autre. Après 30 ans de dictature, Omar el-Béchir est renversé par un soulèvement populaire. Un conseil militaire de transition est formé, dominé par Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, Mohamed Hamdan Daglo, chef des forces d'intervention rapide. Alors, les deux ont partagé le gâteau et de 2019 à 2021, une transition fragile qu'ils ont instaurée, qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire civils et militaires, co-gouvernent, mais les tensions montent. Ils ont nommé un premier ministre civil, mais l'impérium est toujours resté au niveau militaire. Ce qui fait que ça a créé une tension. Bon, l'organisation internationale compte faire affaire avec le Premier ministre, et que le Premier ministre est beaucoup plus légitime que l'armée, alors ce qui a été mal perçu par les militaires.
Bon, les forces d'intervention rapide gagnent en puissance économique parce qu'ils ont accès à l'or et puis le pétrole. L'armée crée une milice devenue trop autonome. Alors là, ils sont entre marteau et l'enclume. Les deux amis d'hier commencent à se craindre entre eux. Burhan et Hemeti renversent ensemble le gouvernement civil. Leur alliance est opportuniste et instable. Fin 2022, début 2023, montée des tensions. Un accord prévoit l'intégration de forces d'intervention rapide dans l'armée. D'où il y a des accords majeurs. Burhan veut une intégration rapide, comme je disais tantôt, de 3 ans. Par contre, Hemeti veut garder son autonomie pendant 10 ans de transition. Bon, les deux forces mobilisent des forces autour de Khartoum. Donc, il commence à se regarder comme chaîne de faïence, en chaîne de faïence. L'autre demande d'intégrer plus rapidement en mettant en place un mécanisme d'intégration de 3 ans, mais l'autre, il veut 10 ans. Donc là, maintenant, la méfiance commence à s'installer. En 2023, déclenchement de la guerre. 15 avril 2023, début de combat. Les forces d'intervention rapide attaquent les cibles stratégiques à Khartoum. L'armée répond. La guerre éclate officiellement. Les combats s'étendent rapidement au Darfour, au Kordofan et au Nil bleu. Mai, juin 2023, première tentative de cessez-le-feu. Négociation à Jeddah, en Arabie Saoudite. Tous les feux échouent. Tous ces cessez-le-feu, c'est-à-dire, ils ont fait en Arabie Saoudite 1, 2, ça échoue. À cette époque-là, plus de 1,6 million de déplacés en quelques semaines. Fin 2023, dégradation humanitaire. Les forces d'intervention rapide prennent le contrôle de la majorité des Khartoum. Violence massive au Darfour, exécution, viol, nettoyage ethnique. Donc, les systèmes même de santé s'est effondré. Alors là, à qui mieux? La population a été laissée à son triste sort. 2024, extension du conflit. Les forces d'intervention rapide avancent dans le Darfour et le Kordofan. L'armée reprend certaines zones du centre du pays. Les deux camps reçoivent un soutien extérieur. Eau, Égypte, réseau, Union européenne et le réseau au niveau de la Russie. En 2025, intensification et fragmentation du pays. Janvier 2025, plus précisément, bataille majeure au Darfour. Et annonce avoir repoussé une attaque, c'est-à-dire les forces JDF, du Darfour, les forces qui gardent c'est une milice qui a été formée au niveau du Darfour, mais qui a été baptisée JDF, Joint Darfour Force. Annonce avoir repoussé une attaque des forces d'intervention rapide à Al-Malha, qui ont plus de 460 personnes à cette époque, combattant des forces d'intervention rapide. C'est là son déclaration. Donc l'armée affirme avoir tué un combattant Bon, là, c'est ça qui a alimenté le début du combat, et puis c'est rentré en utilisant maintenant des drones à détacher. Début 2025, reprise des zones stratégiques. L'armée reprend une raffinerie pétrolière à Nord-Bahri. En janvier 2025, le combat détruise de larges portions d'Omdurman et de Khartoum. Donc l'aéroport a été abîmé et impraticable. Mi-2025, avancée des forces d'intervention rapide. Les forces d'intervention rapide, ils ont quand même réussi à obtenir une aide à travers les pays limitrophes via les Émirats Arabes Unis. Ils ont repris la force, s'emparent d'un camp pétrolier clé dans le centre du pays, forçant l'armée à se retirer de plusieurs villes de l'Ouest. Ce qui fait que le gouvernement central a élu domicile à Port-Soudan. Donc, Burhan s'est retrouvé, c'est-à-dire son quartier général a été installé à ce moment-là au Port-Soudan. Fin 2025, guerre d'usure, qui continue jusqu'aujourd'hui. Le pays est fragmenté. L'armée contrôle le nord et l'est. Les forces d'intervention rapide dominent le Darfour et une partie du centre. Plus de 150 000 morts et de millions de déplacés selon les estimations. Donc, je vais faire un résumé rapide sur ce que je viens de vous dire. 2019-2021, transition fragile après la chute de Bachir.
de 2021, coup d'État militaire. Avril 2023, début de la guerre entre l'armée régulière et les forces d'intervention rapide. 2023-2024, effondrement humanitaire, avancée des forces d'intervention rapide. 2025, combat intense, pays fragmenté, crise régionale majeure. Alors, donc, vous savez, la crise la continue jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas, c'est comme si on va à l'hôpital. On sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas quand est-ce ça termine. Et comme je disais tantôt, le Soudan est victime de sa superficie à un moment donné et de ses multiples richesses, que ce soit sur les relations humaines ou bien les richesses naturelles. Le Soudan couvre une superficie d'environ 1 886 000 km², ce qui en fait l'un des plus grands pays d'Afrique. Et les estimations récentes situent la population du Soudan autour de 53 millions en 2026. Donc, les pays frontaliers, comme le chef l'a dit, il y a 7 pays aujourd'hui. Avant, c'était 9. Mais avec la partition du Soudan du Sud, c'est devenu 7, c'est-à-dire l'Égypte au nord, la Libye au nord-ouest, le Tchad à l'ouest, la République centrafricaine au sud-ouest, le Soudan du Sud au sud, l'Éthiopie au sud-est, l'Érythrée à l'est. Donc, aujourd'hui, si on comprend très bien le mal souffre le Soudan. Les gens cherchent à diviser le Soudan pour mieux régner. Et cette division, s'ils continuent à ne pas s'entendre entre eux, ça continue jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Parce que n'oublions pas que dans chaque pays limitrophe, les gens qui habitent par exemple au Tchad, il y a des ethnies qu'on trouve au Tchad et on trouve aussi une partie au Soudan. Une partie on trouve en Centrafrique, on trouve aussi au Soudan. En Égypte, vers la frontière là-bas, il y a des familles, ça y est, tu trouves. Donc c'est un peu mêlé. Mais la seule formule susceptible de résoudre ce problème, c'est de revenir à la table de négociation. Pour ramener ses frères, en s'entendre entre eux. Et ils ont un très beau pays. Et c'est un pays fortement scolarisé. Et les Soudanais, le peuple soudanais, c'est un grand peuple. Et si on leur donne l'occasion de se réconcilier, je pense qu'ils vont relever les défis et puis ils vont reconstruire leur pays pour le bien-être de la population qui souffre aujourd'hui. Sur ce, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Donc, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, nous sommes là dans des échanges intraculturels. Comme je disais à l'entame, avec l'approbation de l'ACI, l'Association culturelle islamique de l'Esprit, on va essayer de continuer à faire ça régulièrement. On va prendre d'autres pays aussi. Pourquoi pas le Sénégal, pourquoi pas la Mauritanie, pourquoi pas le Maroc, pourquoi pas d'autres pays. Bon, on échange beaucoup. Ouais, le chef il demande est-ce qu'il y a des organisations humanitaires qui aident. Oui, il y a des organisations humanitaires qui aident, mais avec des coupures qu'on entend par-ci, par-là. C'est difficile que ça arrive. Même au moment où ça fonctionnait bien même, est-ce que, la vraie question, est-ce que les ayants droit, ceux qui sont dans le camp de réfugiés, est-ce qu'ils trouvent ce qu'on a leur emploi? Là aussi, il y a quelques manches, il y a un souffle. Donc, le chef il pose la question, est-ce que nous on peut aider? Bien sûr, on peut aider à travers le droit, à travers nos contacts, à travers peut-être dans le cas de réfugiés, parce que le chef il demande si on peut aider avec de nourriture, avec là, il faut avoir d'abord une structure qui existe. Là aujourd'hui, les structures sont tous répartis dans des pays limitrophes, pays voisins. Et شخصيا معرفة طبعا في منظمات
Moi, à mon humble avis, je pense que l'aide qu'on peut apporter aujourd'hui au Soudan, c'est de trouver une formule susceptible d'aider ces gens à se retrouver sur une table de réconciliation. Il ne faut pas minimiser nos forces. Il ne faut pas minimiser. Parce qu'il ne faut pas mettre tout sur l'endos de la politique. La politique a échoué. Mais si la politique a échoué, avec notre pacte, si Belkis, Belkis et puis le miracle de Dieu ne l'a pas convaincu, mais l'intelligence de l'autre l'a convaincu avec l'islam. Donc, il ne faut pas minimiser la force que nous avons. C'est vrai que c'est difficile dans certains pays, lorsqu'on parle politique, c'est qu'on est... mais, voilà. عنده سؤال يا شباب؟ هذا العشاء. Le Soudan n'est pas victime de sa richesse parce que le Canada est sur le riche, les États-Unis sont riches aussi. À mon avis, le Soudan est victime à cause de son système immunitaire qui est faible, comme les autres pays. Là. Tout le monde est riche, pas seulement le Soudan qui est riche. Le Canada est riche, les États-Unis sont riches aussi. Okay? On est faible de l'intérieur. C'est pour ça que les virus rentrent facilement. Il ne faut pas dire que nous avons de l'or, nous avons que ça, les gens viennent. Vous savez comment on est. له قوة تحديد. ايوه لابد من الحق له قوة، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما عمل قوة البتاع من الداخل. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هي المصطفى يقول ان الاسلام ضحيه ثرواته عشان هو غني الناس تطمع فيه. هذا يلهش حتى الامه الاسلاميه كلها كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله على قصعته. قالوا ومن قله نحن يا رسول الله؟ قال لا بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله مهابة منكم من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالذي بيحصل الآن يا أحباب هو صورة مصغرة بيحصل في السودان، صورة مصغرة لما يحدث في كل بلاد الإسلام. يحصل في اليمن، يحصل في سوريا، يحصل في ليبيا، يحصل في كل الأمة الآن مزدهرة. نسأل الله العفو والعافية. هي الآن محاولات تقسيم قوية في كل منطقة. والسبيل يعني للتفرقة، تفرقة الأمة، تفرقة هي الضعف. هذا يذكرنا بسيدنا الحسن، سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. لما حصل مشاكل كثيرة بين سيدنا علي وبين معاوية بعد 4 سنين ضربوا بعض وراح 90,000 مسلم من الطرفين. ولما استشهد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة بعد ابنه سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب بعد 6 شهور. وبعدين تصدق الموضوع الوقت دي معاوية مصمم ومش عاوز يتنازل. الموسمين عمال للتالي والأعداء هم اللي بيربحوا من القصص دي. أعمل إيه؟ فقال خد حقنا من دماء المسلمين نازل عن الخلاف. هذا حقيقي يتنازل يريد يتنازل والله يدعي ربنا يهديه ويتنازل واللي حصل ويحتل الدماء وناخذ غلابة المساجد. هم أصلا غلابة لا حول لهم ولا قوة. هم يجدهم كمان غلط على الغلط اللي هم فيه. فلما تنازل سيدنا الحسن عن الخلافة
سمي هذا العام بعام الجماعة. الناس اللي عرضوه قبلوه يقولوا السلام عليك يا مذل المؤمنين، قالوا أنا معز المؤمنين، حقنا الله بيد الدماء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الحسن صغير يلعب، النبي يخطب على المنبر كده ويجي الحسن يلعب كده ده يشيله ويقول له إن ابني هذا لسيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهو دلوقتي الطمع لما الرسول لخص الموضوع وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا. فالرجل طمع في الدنيا، طمع في الدنيا، كل عاوز يبحث عن ايه؟ السلطه والثروات والذهب والكنوز واليورانيوم، والناس ضعيفه لا حول لهم ولا قوه. فنسال الله العفو والعافيه. انا الان نشكر لكم تفضلون على هذا العرض الطيب، وإن وضعنا في الصورة ماذا يحدث في السودان. يحدث في السودان مصائب، ويحدث في السودان كوارث وأزمة كبيرة لإخواننا السودانيين. وناس تهجرت حوالي 15 مليون يعني بيحصل في السودان الآن أكثر من اللي حصل في غزة. شوف اللي حصل في غزة، غزة سوت بالأرض. بيحصل في السودان أكثر من كده، ولا حد تعالى ولا اللي بيحصل. المشكلة كبيرة جدا، الناس تهجرت والناس جاعت والناس بتموت والناس تعرض للاعتداء الجنسي والناس تعرض للأمراض المزمنة، وما فيش دعم وما فيش أكل وما فيش دواء وما فيش لباس وما فيش أي حاجة ولا في سكن ولا في أي حاجة. الناس تتبهدل. وإن السودان غني، دولة غنية. ليه؟ والمشاكل اللي فيه ضعف داخلي ومؤامرات داخلية. المفروض المسلمين يكون يد واحدة، يعني ربنا تعالى يقول ايه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن احنا على العكس، احنا الان مختلفين. واعتصموا حتى الدول، يعني دول امريكا واوروبا ما حدش يسال عنه، ما حكى جدك مثل ظفر تولى أنت جميعا. يعني دون خطر يهدد الدول العربية والدول الإسلامية. الدول العربية والدول الإسلامية يتكاتفوا في منه، لكن العكس، الدول العربية هي أصلا كمان شريكة في المشكلة، الإضعاف، شريكة في الإضعاف. فإحنا طبعا إحنا كجالية وكمسلمين عايشين في الشرور، نحن نتألم بما يحصل لإخواننا في السودان، ولما يحصل لإخواننا في اليمن، ولما يحصل لإخواننا في فلسطين، ولما يحصل يعني الوضع مزري للغاية. وهذا يدعونا إلى أن احنا نحاول أن نتعاون وأن نكون يدا واحدة ونحذر من التفرقة. التفرقة ضعف والاتحاد قوة. ودائما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة بعد بناء المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار، قوى المجتمع من الداخل. هذا المجتمع يكون قوي، مجتمع قوي من الداخل، والناس إخوة متحابين. لأن السودان هو يعيش على القبلية، في قبائل كثيرة وفي عصبية. القبائل العربية دي ضد القبائل الإسلامية دي، وحتى في قبائل مسلمة أيضا ضد قبائل ثانية مسلمة. فدي نوع من العصبية، والصهاينة يشتغلوا لك على العصبية والعدو يشتغل على العصبية والعنصرية. تمام. ولما بعد فترة كده من استقرار النبي في المدينة صلى الله عليه، يعني برضه عندنا قصص من التاريخ وما زالت تتكرر في الواقع. لما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار والله عز وجل جمع بهم القلوب وتآلفت القلوب، بعد ما كان الأنصار هم يعني إخوان، الأوس والخزرج جدتهم واحدة، كانوا يتعاركوا ويتحاربوا بالسنين الطويلة. فجاء النبي وألف الله عز وجل به بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، صار الإخوة متحابين.
وقعدوا في الجامعة كده يقرأوا قرآن وبينهم المحبة. بعد ما كانوا يتحاربوا الحمد لله بالإسلام ألف الله بينهم. احنا الآن إخوة بالإسلام. قصة العصبية والقومية وأنا من بلد كذا وأنا لغتي كذا وأنا شكلي كذا وأنا عربي أنا إفريقي أنا زنجي أنا مش عارف صيني أنا لا القصص دي ما لهاش علاقة بيها. المظلة الكبيرة اللي تجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيوة أنا أحب بلدي وأحب وطني وأحب أهلي أيوة، لكن لا أعادي أخوي المسلم. المظلة اللي تجمعنا كلنا هي الإسلام. فجاء الأوس والخزرج قاعدين مع بعض في الجامع متآلفين متحابين يقرأوا القرآن يتدارسوا السنة يذكروا الله. فمر عليهم شاس بن قيس. شاس بن قيس كان يهودي حاقد بعد متحابين. هذا هو دست الخلافات. إذا دست الخلافات احنا هنضيع. قال لو اجتمع بنو قيلة لا مكان لنا بينهم. وجاب واحد قال يا ابني تعالى خش منهم كده فكرهم بالايام بعاث. ايام بعاث دي حرب قطعه زمان بين الاوس والخزرج على حياه تافهه. اقول انت فكرهم ابويا ضرب ابوك واخويا عمل في امك وسوى في اختك ومش عارف ايه. دمهم الدم طلع الدم فار يقول طلع لي الدم. غلطوا على بعض نضرب بعض حتى تواعدوا على السلاح. بعد ما كانوا اخوات يقرأوا القرآن في الجامع مذكور الله من قلبك عداوة. وراح مجموعة من اللي كانوا حاضرين بسرعة. فاللي بيحصل دلوقتي هم 2 اخوات. تمام؟ وحتى الدعم السريع دي حسب معلوماتي ما عنده أي ظهير من الشعب. هل الشعب يحبوه؟ هل الشعب يحبوهم؟ الدعم السريع ده الشعب يحبوهم؟ ما بيحبوهم. تمام؟ فالناس طمع في السلطة وطمع في الثروات. فراح أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي وقف بين الفريقين. الله أتقتتلون وأنا بين أظهركم. الله أبعدوا عنكم نخوة الجاهلية. أتقتتلون بعد أن هداكم الله إلى الإسلام وألف به بين قلوبكم. فصار يذكرهم النبي بالأخوة والمحبة التي جمعتهم. فتفاق الناس إلى رشدهم وعلموا أنها مكيدة دبرت لهم بليل. هذه مكيدة. وتعانقوا وتصافحوا وتقربوا. ونزلت الآيات في القرآن. سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وسمى الأخوة إيمان وسمى العداوة كفر. يردوكم بعد أخوتكم عداوة. لكن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. لذلك سيدنا الحسن لما تنازل عن الخلافة وحقن الدماء يعني عمل معروف كبير عمل خير كبير. سمي هذا العام بعام الجماعة وحد الله به الصفوف. تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا الى اخر الايات. يعني الحل لصلاح الامه هو اتحاد الأمة، اتحاد المسلمين، يد الله مع الجماعة، الاتحاد قوة والتفرق ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين إخواننا في السودان ويحقن دماءهم ويصلح أحوال إخواننا المسلمين في اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. ونشوف إن شاء الله الأخ مصطفى كان يشوف لنا منظمات ولا شيء يمكن نقدر نقدم مساعدات أو أي شيء لإخواتنا المشردين. فلا بد إحنا نتعاون
وتعاونوا على البر والتقوى. المؤمن للمؤمن كالبنيان، لازم احنا نحس ببعض. ما يحدث في السودان في دارفور أكثر بكثير مما حدث في غزة. أكثر اللي يحصل الآن في دارفور أكثر من اللي بيحصل في غزة. أخطر. واجب المسلمين هم يساعدوا إخوتهم. ندعو الله سبحانه وتعالى بالهداية لهؤلاء الطغاة وربنا يهديهم ويرفع الغمة عن هذه يا رب العالمين. نكرر الشكر لأخونا الأخ مصطفى، بارك الله بك على حضورك وعلى هذه التوعية، وإن شاء الله نصلي العشاء وندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر ذنوبنا اسرافنا في أمرنا، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في السودان وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم ارفع يد الظالمين عن أمة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا فيك إخوة متحابين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا داء إلا أبرأته، ولا حاجة هي لك رضا إلا يسرتها وقضيتها. ونعوذ بالله من ذكر به وأنساه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكركم على حسن استماعكم. نصلي العشاء. نصلي العشاء إن شاء الله، وفي قهوة وفي مية وفي حلويات. بارك الله فيكم. بارك الله.